في الأرض
من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد فتنوح على أهل اليقين من شر ذلك الإذعان والتصديق شواهد ونشهد أن سيدنا محمد عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من قوله ونقله صلى الله عليه عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهرب به من الأمة بلاء كثيرا كان في ظلمة الجهل المستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا الأمر الذي وقع بحق العبودية وبرز فيها بخلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فيرتزق في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين اتقوا شهوة المجد بقربه وتبيئوا ظلال شرف الأصلي بهده وحبه ما أرجع الأقوال لمسجد قرآن تسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شاهد الله شاهد الله شاهد الله شاهد الله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شاهد الله
عليه وعلى آله فمنذ عبدت في هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة فكونه يصبح ويمشي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروزه متشوقة إلى إلقاء جواهر الكنوز وكل دابة لقريش نطقت بتصريح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من الرحمن ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بطول الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزهم من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والزهور فأثمر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم بحرمتها البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعليه خير الهادي أسوات الغرام صلوا وهو عمادي وهو عمادي
من تمام والإله إلا وقدره أهوال التعليم والتكريم والتأنير وكل رسول مر عليه بشره بما عرفه من هذه عند الله وتكريما بنبيه عليه حتى جاوز سبع اتباع ووصل إلى حضرة الإطلاق نازلته من الحضرة الإلهية وواصل مقام القربية وواجهته بالتالية وأكرمه بجديد العافية وأوله جميل العباد ونادته بشرف التسليمات بعد أن أثنى على تلك الرحمات بالتحيات المباركة الصلوات الطيبات فيا لها من نفحات غامرة وتجليات غالية آية بعلبة باهرة تذهب بآية الرداد وتتلقى عواقب الرحمة وتابق عيونات بأيدي الركوع والإحسان رتب تسكن الأماني نسعى دونها ما وراءهن وراءه أقل النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ما هدرتي من سرها ما أقع وقطع من علمها بما قطع فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كتب فؤاده ما رأى فما هي إلا منهاج حققت بها حضرة الامتنان هذا الإنسان وأولته من عواطف الرحمن ما يعرض عن أمره الثقلان وتلك مواهبها لا تبدو القضاء على شرعها قائدها ولا تستطيع أرجو أن تعرض عنها في عقائدها
يضيق عن كتابته ظهور الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين علما والرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له البشر واللفظ المضوي على المعنى الكذب إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وله شفيق رحيم باليتيم والأرملة وله معشورة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر به تأثرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحامل وصلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن سيد الوجود صلى الله عليه أجمله في وصف الحبيب وشانه ولو علا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاء صلى الله عليه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التقريب والتعظيم والخلق العزيز صلى الله عليه فحسن مني أن أمسك إنك الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسر قصدك ما يسر القدير فعلي أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نزل البر من درع قلبه المعمد يهودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي به مشكورا وفعله به محمودا وأن يكتب عملي بالعمل المقبولا والتوجه بالتوجه بالخالصة والصلة الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعلم ظاهرا ولا بديع الذي تعد علم فتغشاها
وأشرف الوسائل الأمرين سيد المرسلين عبدك الصالح الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع الأمانة وحافظ سرك وعامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحمود لك والمحصص بالشرف الأكبر في كل موطن من مواطن الأرض والأنهار قاسم عن ذلك في عباده وسكت شرشارك لأهل بداره سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص من قبل أن جل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلائمنا بركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تقبلنا بجميع أقوالنا وتقرباتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تقربنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من العابرين وفي طلائع اتباعه من السالكين وليحفظك وحقه من المؤدين ولعنك من الحافظين اللهم إن لنا أطمعا برحمتك خاصة فلا تهرمنا وذنوبا كبيرة هي وصلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقاتل المجربان النار الغفران أن تقاتل المجربان النار الغفران أن تقاتل المجربان النار الغفران والمسيئات العسان والسائلات ما سار والمؤملات ما أما وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواضعه وواله وطهره وأم ببركته وشرفه وجهته أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وإمرة بالغوي في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا وسرورا واخشد اللهم قربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمجرمين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وارزق العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بخير من عندك ونصر على الوالدين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بعز النصير من جميع البلايا واجعلنا يا رب بعز النصير من جميع البلايا واجعلنا يا رب بعز النصير من جميع البلايا وفي الحرز المتين من الذنوب والخطايا وإنا بالعمل بطاعتك وصدق بالخدمة القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Ibu yang dimuliakan yang hadir pada hari ini, yang terhormat kepada Ibu Ketua Komplek Angkasaraya Permai, yang terhormat dan yang kami muliakan guru kita Ustaz Syairullah, dan yang terhormat para tamu undangan yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita limpahan rahmat serta hidayahnya, serta sehingga kita dapat berkumpul dalam peringatan Isra Mi'raj dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat tausiah oleh guru kita Ustaz Syairullah, yang kelima doa, dan yang keenam penutup. Kita masuk dalam acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membaca Bismillah. Terima kasih kepada tim Habsi Al-Hikmah yang sudah memeriahkan acara pada hari ini. Yang kedua, acara kita pembacaan ayat suci Al-Quran oleh adik kita yang bernama Muhammad Deva Aditya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Subhanalladzi asra ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل
من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang ketiga, sambutan Ibu Ketua Komplek atau perwakilan waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena berdoa kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah SAW, yang mana karena beliaulah telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang, yaitu agama Islam. Yang ulun hormati Bapak Ustadz Sairullah, terima kasih sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Yang ulun hormati Grup Hafsi Al-Hikmah, terima kasih juga sudah berkenan berhadir. Yang ulun sayangi Polri Ananda Muhammadiyah Aditya, dan yang ulun hormati seluruh tamu undangan, terima kasih telah berhadir dan menyempatkan waktu memenuhi undangan kami. Ulun di sini mewakili segenap panitia penyelenggara acara Isra Mi'raj meminta maaf kalau dalam penyambutan tempat maupun penyajian kurang berkenan di hati pihak-pihak seberataan. Dan ulun ucapkan banyak terima kasih yang sudah menyumbang baik materi ataupun tenaga. Semoga menjadi ladang pahala dan keberkahan untuk kita semua. Mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Salah dan hilaf ulun minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masuk ke acara keempat, yaitu tausiah oleh guru kita Ustadz Syairullah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua yang tidak terhitung banyaknya. Nikmat Islam dan iman, nikmat sehat afiat, dan nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Salawat serta salam kita mohonkan agar selalu Allah limpahkan kehadiran baginda Rasulullah SAW, juga kepada keluarga, sahabat, kerabat, dan para penghuni. Hari ini tanggal 12 Rajab, bertepatan dengan 12 Januari 2025. Rajab 1446 Hijriah. Jadi kebetulan Rajab dan Januari sama, satu Rajab, satu Januari. Apakah nanti satu Syabannya sama? Belum tentu. Belum tentu. Yang jelas tidak sampai dari 2 bulan lagi kita akan menyambut kedatangan bulan Ramadan. Ibu-ibu yang masih ada hutang puasanya masih ada kesempatan untuk bayar. Rajab 1 bulan, Rajab tinggal 22 hari, Syaban 1 bulan. Itulah waktu untuk bayar qadaan atau hutang puasa. Kalau sampai Ramadan juga nanti belum bayar bagaimana? Nah, tetap wajib dibayar plus ditambah bayar fidyah. Qada puasanya tetap dibayar plus bayar fidyah. Kenapa? Terlambat. Tapi kena sanksi, karena denda. Maka usahakan tahun ini juga Sya'ban terakhir nanti waktu kesempatan untuk bayar hutang itu. Gampang, Senin Kamis, puasa juga berapa? Ajak bapaknya, ajak suaminya di rumah juga puasa Senin Kamis, biar gak ada seorang aja puasa di rumah. Insya Allah lebih gampang. Karena semakin banyak yang puasa, kita semakin ringan. Tidak hanya mengangkat barang yang berat, benda yang berat. Kalau diangkat bersama-sama ringan. Pokoknya puasa. Kenapa puasa Ramadan kita merasa ringan? Seduniaan umat Islam puasa. Kalau kita merasa ringan. Coba kalau kita sendiri aja yang puasa. Nah, terasanya luar biasa. Terasa lapar, terasa haus. Bapak Ibu, wah, bukan bapak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab salah satu dari bulan-bulan haram. Biasa kita dengar tanah haram. Arti haram itu apa? Suci. Tanah haram, tanah suci. Dan ada batasnya. Biasa kalau jamaah haji mau pulang ke Jeddah, mau naik pesawat pulang ke Indonesia, di perjalanan di tengah jalan tuh ada tulisannya di sini batas tanah haram. Ada lihat, Bu? Aku lihat aja, tapi Arab aja tulisannya mana aku paham. Di situ batas tanah haram. Jadi ada batasnya. Bukan semekahan, bukan semadinahan, tapi ada batasnya tanah haram. Apa maksud tanah haram? Tanah suci. Non muslim kada boleh masuk. Dan beramal soleh di tanah haram pahalanya berlipat ganda. Sebaliknya berbuat maksiat juga berlipat ganda. Ujar kian untuk orang di tanah haram kalau itu. Semua amal solehnya dilipat gandakan oleh Allah. Iya, tapi Allah adil. Dosanya juga berlipat ganda. Itu kalau tempat. Sekarang ada bulan, ada waktu yang disebut bulan-bulan haram. 4 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Aku tahunya dia bulan suci itu Ramadan lain bulan suci. Kenapa? Kadang ulun menyambut bulan suci juga terpaksa, gara-gara orang-orang banyak menyambut bulan suci. Ulun umpet juga. Kenapa? Mun kita menyambut bulannya lain bulan suci, orang bingung. Karena orang tahunya Ramadan bulan suci. Kada ada Ramadan disebut bulan haram, kada ada.
Yang ada tuh bulan haram yang tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, bulan haram. Haram artinya suci, tanah haram artinya tanah suci. Ramadan bulan haram kan ada. Karena enggak. Yang ada Nabi bilang Ramadan syahrun mubarak, bulan yang berkah. Yang ada Nabi bilang Ramadan sayyidu syuhur, penghulu atau raja dari segala bulan. Itu yang ada. Cuma terjemahan Indonesianya bulan suci Ramadan. Ya sudahlah kalau itu. Ustaz membuat juga, membuat salah juga. Maka mohon maaf, kebanyakan dari dia nggak ada tahu bulan suci. Nang Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab tadi nggak tahu. Tahunya Ramadan aja. Jadi bila Ramadan karena berani maksiat, Rajab wani maksiat. Padahal berlipat ganda juga. Kada terbalik sama aja. Ramadan lebih tinggi. Ramadan lebih tinggi. Cuma yang 4 bulan ini di bawah Ramadan. Yang 4 bulan ini bang. Jadi kalau bisa Rajab stop maksiat. Bisa buka stop. Nyaman aja stop. Nengali itu menggawi. Rajab salah satu dari al-ashhurul hurum. Bahasa Arabnya al-ashhur artinya bulan. Hurum artinya suci. Ya Ustaz tadi haram, kenapa hurum? Hurum jamak dari haram. Hurum jamak dari haram. Jamak itu kalau dalam bahasa Arab 3 atau lebih. Itu jamak. Jadi kalau ini cuma 1 bulan haram. 2 dalam bahasa Arab kalau yang 2 itu menunjukkan 2 ya lawan nun. Haramain, 2 haram. Walid orang tua, walidain 2 orang tua. Pernah pian dengar birrul walidain? Apa artinya? Berbakti kepada kedua orang tua. Walidain kedua orang tua. Ya dan nun itu menunjukkan 2. Misalnya kitab 1 buah buku. Kalau 2 buah kitabain. Gampang kan bahasa Arab? Walid tadi orang tua, walidain kedua orang tua. Haram 1 tanah haram. Haramain 2 tanah haram. Atau 2 bulan haram. Haramain. Kalau 3 atau lebih hurum. Karena bulannya ada 4 berarti menggunakan jamak huruf. Jadi yang 4 bulan ini disebut dalam bahasa Arab al-ashhur. Ashhur bulan-bulan. Hurum jamak dari haram tadi yang berarti suci. Jadi bulan-bulan yang suci. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Sudah ingat ulun-ulun itu sudah 3 kali. Nanti pulang ke rumah pian lingkari Dzulqa'dah, yang ada pakai pulpen. Dzulhijjah, Muharram. Nah, ini yang bulan ke-7 bulan Rajab. Jadi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi wa ma'nal haram, yang dimaksud dengan haram antakuna ta'atu fiha aktsara thawaban, bahwa perbuatan taat yang dilakukan di bulan ini termasuk berkumpul kita sekarang, termasuk biaya yang pian keluarkan, termasuk amal soleh apa saja yang pian lakukan di bulan ini aktsara thawaban, lebih banyak pahalanya dibanding bulan-bulan yang lain. Wa antakuna ma'siyatu fiha aktsara iqaban, sebaliknya maksiat yang dilakukan di 4 bulan ini termasuk Rajab lebih banyak juga dosanya. Jadi tidak hanya Ramadan tapi juga Rajab dan 3 bulan sebelumnya. Gampang mengingatnya, 3 bulan berurutan. Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12, Muharram bulan pertama. Berurutan kan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Adapun yang terakhir cuma menyendiri, 1 menyendiri, yaitu bulan Rajab. Sekarang bulan Rajab. Jadi itu perlunya mungkin punya kalender Hijriyah di rumah. Kan biasa ada kalender tahun Masehi dan tahun Jawa, bulan Jawa. Kada ada Arabnya Hijriyahnya. Nah, kada tahu. 3-3-nya bagus juga. Cuma bilangnya 3 bulannya, ketiga-tiganya tahun Arab, tahun Jawa, tahun lalu tulisan Arabnya halus banget. 1 Muharramnya ada kelihatan, kecuali kalau pian dekati kalendernya. Sudah punya kalender, Bu? Di rumah. Nah, ada yang belum. Dikira yang belum nih ulun berbagi kalender. Jadi menyahut belum. Nah, ulun bertakun aja. Ulun bertakun bukan hendak membagi kalender. Kata diberi orang bola. Biasa toko-toko kalau dia pedagang, nah langganan yang di toko ini memberi menjual kain apa dari pos, menjual apa kan dapat menjual
Ala-ala tulis ada nanti posnya. Dia mencarinya di mana? Nah, dia ngeling dari kalender. Nah, ya di pasar banyak. Ujar sidin ngalih mencari kalender. Iya. Di pasar insyaallah banyak. Atau di HP pian cari. Punya HP. Boleh HP kurang mahal dari kalender. Di HP ada juga. Di HP tapi tulisannya halus juga luar biasa. Walhasil ini bulan Rajab, bulan yang mulia, bulan suci. Maka oleh karenanya sedapat mungkin maksiat kita tahan dan kita perbanyak amal soleh. Ujar ulama mengatakan Rajab syahruz zar'i. Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, wa Ramadan syahrul hasad. Ramadan bulan panen. Maka tidak mungkin ada orang memanen kalau belum menanam, belum menyiram. Maksudnya apa? Yang ditanam apa? Maksudnya yang ditanam adalah amal-amal soleh. Amal soleh itu banyak. Infak, sedekah, salat sunat, baca Quran, zikir, itu amal soleh. Puasa juga. Kalau itu kada kita biasakan dari Rajab datang Ramadan, insya Allah ngalihnya apa? Karena kada terbiasa. Kalau orang sudah biasa sholat sunat qobliyah ba'diyah, ditambah sholat duha, ditambah sholat sunat lainnya, Ramadan datang gampang biasa. Biasa bulan Rajab mulai dibiasakan baca Quran selembar, 2 lembar, 3 lembar. Datang Ramadan ringan biasa. Biasa di bulan Rajab dibiasakannya bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, bersalawat, beristighfar, berdoa. Datang Ramadan biasa, karena sudah biasa. Jadi ulama menganjurkan dari Rajab dibiasakan. Datang Ramadan langsung 20 rakaat tarawih. 3 malam, iya, sempat 3 malam. Habis itu malam keempat kada turun lagi. Kenapa? Kecapean. Maka oleh karenanya biasakan maka orang yang sukses kata para ulama di bulan Ramadan, yang sukses di bulan Rajab, yang menanam di bulan Rajab. Iya, mungkin maksudnya kadang mungkin Rajab lalu sembahyang tarawih malam kan. Maksudnya sembahyang sunat lain yang dilakukan di luar Ramadan. Ini jangan pian memahaminya begini berarti jadi aku kuat sholat tarawih lah di bulan Rajab. Bukan tarawih. Kita biasakan sholat sunat. Kalau sudah dari awal tahun dari Muharram sudah, alhamdulillah. Ini maksudnya minimal dari Rajab. Yang tasbih sudah pagat disambung talinya. Atau beli yang baru banyak aja di pasar. Yang Qurannya sudah sobek atau kadang mau dibaca lagi warisan dari datu. Saking pelitnya nih orang Quran kada mau nukar. Dari arwah datu, arwah kai, way abah, kainya ini juga pemalar juga, abahnya pemalar juga. Nah, dipakaikan Quran arwah kai, banyak apuahnya, bilang aja pelit tidak nak nukarakan. Kada apa-apa kan, nukar, kada habis juga dimakan sebulan. Kalau nya makanan dimakan habis ke Quran. Umpama harganya 100 ke 200 ke biasa. Awet, kada habis dimakan. Karena memang kada dimakan Quran. Jadi dari bulan ini lah siap-siap. Bukan kada beisi. Nah, sadar ya menampung bukan Rupanya selama ini kada sembahyang hanya belum punya mukena. Insyaallah semua punya mukena insyaallah. Itu bukan doa, jadi kada perlu diaminkan. Insyaallah jadi semua punya mukena. Amin. Lain doa. Kalau doa begini, mudah-mudahan berdataan kawan-kawan mukena. Nah, itu doa. Itu doa berarti. Jadi bu bedakan antara doa lawan antara yang bukan doa. Yang bukan doa kan bisa diaminkan. Kalau jadi mudah-mudahan kita semua masuk surga. Nah, itu doa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan bulan Rajab? Di bulan Rajab terjadi peristiwa besar, mukjizat terbesar setelah Al-Qur'an,
Jadi mujizat Nabi Muhammad itu banyak, diantaranya adalah, bukan diantaranya, yang paling pertama Al-Quran. Itu Quran mujizat. Quran mujizat, baru tahu aku ya. Mujizat tuh kayak Nabi kehujanan kada basah, kayak Nabi mengawat makanan cukup dimakan oleh beberapa puluh orang yang mestinya cuma hanya satu rumah. Itu mujizat. Quran juga mujizat. Ada orang kafir yang keras hatinya mendengar Al-Quran jadi lembut masuk Islam, mujizat. Ada orang sakit berpuluh-puluh tahun dibacakan Quran, sembuh. Banyak kan mendengar ada orang yang tadinya non muslim masuk Islam gara-gara baca Quran, gara-gara mendengar orang baca Quran. Mujizat. Bahkan orang yang kada paham Al-Quran maka hakun maha palik. Deng, ikam di mana sekolah? Ustaz Abdul Rahman. Ustaz Abdul Rahman. Hah? Tahfiz lah. Tahfiz. Tahfiz mana? Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Paham Quran yang dibaca? Oh paham sekalinya. Salah berarti urut. Nah urut sampai ke Pian aja. Pian paham Quran, Bu? Kenapa Pian ketujuh membaca? Kata apa Pian ketujuh? Bahkan berwasiat dengan anak-anak, kalau aku mati nanti bacakan Quran 7 hari 7 malam. Padahal kan ada paham Quran kan? Itu mujizat. Itu mujizat. Bahkan orang yang kadang ketujuh Quran lagi hidupnya minta dibacakan juga. Ada acara di TV pas Quran lewat, bukan Quran lewat. Ada orang baca Quran dipindahnya channelnya. Langgar berbunyi orang mengaji sebelum azan, tutupinya telinganya. Pemamai long kaum. Sekali mati dibacakan Quran kada protes. Dibacakan Yasin, Al-Quran yang lagi, kan ada protes ini. Mujizat, Al-Quran itu mujizat. Mujizat pertama. Bedanya dengan mujizat nabi-nabi sebelumnya, kalau mujizat nabi-nabi sebelumnya, mujizatnya disaksikan oleh umatnya. Dan setelah itu habis. Nabi Musa mujizatnya tongkat sidin berubah jadi ular besar sehingga memakan ular-ular tukang sihir Fir'aun. Itu terjadinya hanya sekali, disaksikan oleh umat sidin yang lahir pada waktu itu. Mujizat Nabi Muhammad sampai sekarang Quran ada, sampai hari kiamat ada. Itu mujizat terbesar, kada hanya di zaman beliau aja. Mujizat kedua adalah Isra dan Mi'raj. Itu mujizat. Mujizatnya kada hanya dinikmati oleh umat atau sahabat yang hidup di zaman Nabi, tapi sampai ke kita. Ayat yang dibacakan tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Asra, memperjalankan. Jadi Nabi bukan jalan sendiri, ibu-ibu. Ada orang tidak percaya, mana mungkin ribuan mil dari Mekah ke Palestina ke Masjidil Aqsa hanya setengah malam. Setengah malam. Mana mungkin, aku tidak percaya. Ujian orang sekarang. Padahal untuk memahami, mengimani Isra Mi'raj bagi orang yang hidup di zaman modern ini gampang. Kenapa gampang, Bu? Banyak alat-alat canggih. Ada kereta api, ada pesawat, ada HP. Pian bisa berbicara dengan keluarga yang ada di Mekah, yang ada di luar negeri. Video call. Video call tau, Bu? Apa video call itu jangan Tuhan-Tuhan apa kok? Gampang kalau orang sekarang untuk mengimaninya. Ada jam dinding, Bu. Kada kelihatan jam dinding. Jam dinding dari jam 1 ke jam 2 itu perlu 60 menit ya, Bu. Perlu 60 menit kan? 1 jam. Berapa ribu detiknya? 3.600 detik. Tapi bisakah angka 1 jarumnya berpindah ke angka 2 dalam 1 detik? Bisa apa kada? Bisa kada, Bu? Ada yang bergeleng, ada yang berunggut. Bisa. Kan mustahil. Kenapa? Yang punya jam menjalankan. Kalau ini jalan sendiri kada mungkin.
Tapi kalau dijalankan oleh yang punya jam, diambil oleh yang punya jam, turunkannya, diputarnya jarum panjang, jarum pendek dari angka 1 ke angka 2 sedetik, jadi kan sampai 60 menit. Begitu juga Nabi Muhammad ribuan mil dari Mekah ke Palestina ke Masjid Aqsa, ada perlu berbulan-bulan, tapi sebentar, sekejap mata juga bisa kalau Allah mau. Lalu kenapa Isra'nya minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa? Kenapa kada Mi'raj aja sekalian? Kan arti Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu naik dari Masjidil Aqsa ke langit 1, 2, 3, 4 sampai 7, naik lagi ke Mustawa, naik lagi ke Sidratil Muntaha, bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maha suci, Allah punya tempat. Ini bukan berarti Allah punya tempat, bukan. Allah tidak punya tempat. Bisa langsung? Bisa. Kenapa? Jawabannya apa jawabannya? Linuriyahu min ayatina. Di ayat tadi jawabannya. Allah perjalankan Nabi Muhammad agar kami perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada Nabi Muhammad. Padahal bagi Allah gampang aja, seperti kewajiban lain. Allah kirim malaikat untuk menyampaikan ke Nabi Muhammad. Tapi perintah sholat yang Nabi jemput, Nabi langsung diundang oleh Allah, bertemu Allah, diwajibkan sholat. Padahal gampang, sama kewajiban yang lain aja mestinya. Tapi karena ada tujuan lain, yaitu linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kata Allah kepada Muhammad sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sebentar lagi asar. Apa di antara tanda kekuasaannya yang Nabi lihat? Nabi lihat 1 atau 2 aja udah sebut kamu ya. Nabi di perjalanan melihat ada petani yang menanam, langsung panen. Habis panen dipetik, langsung berbuah lagi. Ujar Nabi, wahai Jibril, ini apa? Ujar Jibril, Muhammad, ini perumpamaan umatmu yang suka berinfak, bersedekah. Ada di sini Bu, orang menanam langsung keluar buahnya, kan ada kan? Nah, Nabi waktu Mi'raj melihat ada orang memanen, langsung hari itu menanam, hari itu panen, hari itu berbuah lagi. Itu kata Jibril, wahai Muhammad, umatmu yang berinfak, bersedekah. Kenapa? Karena disebut berzakat Bu, zakat masuk. Zakat itu kan kada hanya orang-orang yang mampu aja. Infak, sedekah semua kita bisa. Semua kita bisa. Enggak aja aku miskin. Bisa 1.000 rupiah. Bisa kada? Kada mungkin kada kawa. 2 rupiah bisa? Bisa, kada mungkin. Buktinya ke pasar bayar parkir kawa 2.000 rupiah. Semiskin-miskinnya orang kawa 2.000 rupiah. Anak kawa jiwa aku ya. Aku nyumbang doa aja. Berinfak dengan doa aja. Yang kedua, Nabi melihat ada orang yang memukul kepalanya sendiri dengan batu besar. Ini apa Jibril? Ujar Jibril, wahai Muhammad, ini umatmu yang tatataqalu ru'usuhum 'anis shalah. Orang yang merasa berat kepalanya untuk mendirikan sholat. Merasa berat untuk mendirikan sholat. Padahal paling 10 menit. 10 menit itu orangnya sudah sholatnya khusyuk, badan sudah rukun dan sunnahnya sudah dikerjakan semua. Ini ada yang 5 menit selesai. Ada yang 3 menit selesai. Pas sekadar rukunnya aja, yang wajib-wajibnya aja. Allahu Akbar. Langsung Fatihahnya, doa iftitah ada, ayat juga ada. Allahu Akbar. Tasbih ini semua kalian, subhana rabbiyal azim, Allah sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar lagi. Duduk antara dua sujud cuma satu doanya, Rabbighfirli. Udah Allahu Akbar lagi. Biasa yang dibaca doanya 8 kan, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8. Yang Rabbighfirli aja saking hendak cepatnya. Sebentar, gampang, sholat itu gampang. Tapi tetap berat juga mendirikannya. Nah, itu nanti dia sendiri memukul kepalanya dengan batu. Kenapa kepala?
Yang dipukul kenapa kepala? Karena kepala ini yang bikin alasan banyak alasan. Sibuk, haur, harus tahu bacaannya. Nah, apakah alasannya? Itu maka kepala lah yang banyak alasan. Dari kepala, dari otak yang banyak alasan. Maka dipukul dengan batu besar. Dalam sholat kita bermunajat kepada Allah, bermohon kepada Allah. Jadi sholat itu jangan dihayati, diresapi doa bacaan yang kita baca. Karena bermunajat, berdialog dengan Allah berarti jangan cepat-cepat. Sudahlah tarawih cepat, nang kada tarawih barang kada cepat. Tarawih kada kawal cepat ketinggalan imam. Namanya dialog. Satu mendengarkan, satu bepandir ya lah. Bepandir karena duanya itu nama karanya bu behual karanya bertengkar. Bepandir bahu dua, saya ikut mengucap, saya ikut menyaringi lagi. Itu orang berkelahi katanya. Kalau dialog berarti satu membaca, satu berbicara, satu mendengarkan. Kita sholat itu munajat atau dialog dengan Allah. Dialog namanya dialog. Dan Allah jawab, Rabbighfirli, jar kita wahai Tuhanku ampuni aku, warhamni rahmati atau kasihani aku, warzuqni beri aku rizki. Dalam sholat minta rizki. Rizki kada hanya duit, kada hanya uang, bisa juga berupa kesehatan, bisa juga berupa anak patuh, tunduk, paasian, itu juga rizki. Ada berapa bu permintaannya duduk antara dua sujud? 8. Dari 8 itu yang kita minta 6 untuk akhirat. Yang untuk dunia 2 aja. Karena dunia nih bu sementara 60-70 tahun meninggal. Adapun kita hidup di akhirat kita selama-lamanya. Ini ada yang sudah umur 50, paling ada lawas lagi. Ada lawas lagi. Tapi kalau di akhirat, kita tidak ada batasnya sampai selama-lamanya. Maka permintaan untuk akhirat lebih banyak. Ada berapa tadi? 6. Untuk dunia cuma 2. Cuma yang mana dunia yo? Wa'afini, beri aku sehat afiat ya Allah. Warzuqni, beri aku rizki. 2 aja. Sisanya tuh akhirat. Rabbighfirli, ampuni aku, warhamni, rahmati aku, wajburni, tutup aibku. Itu untuk akhirat. Di dunia ini kada usah kita minta tutupi aib, orang kada tahu. Di akhirat di mana macam kita tahuan. Ada 6 ya, biasakan itu ke 6 ke 8-8-nya dibaca. Kalaupun buru-buru ya 5 kali sholat kan yang wajib adalah di antara 5 ini yang bacaan tuh semuanya harus kita baca. Anggap zuhur karena kecapean, Rabbighfirli warhamni aja, Allahu Akbar. Asar jangan kayak itu juga, atau maghrib kayak itu pulang lah. Jadi apabila 6-8 ini dibaca, 8 doa ini dibaca kapan? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Nanti lihat lagi buku perukunan atau buku risalah atau perukunan sholat, biar lihat artinya apa aja, biar kita bisa meresapi doa yang kita baca. Namanya berdoa itu kan meminta. Maulah kada paham apa yang diminta. Pas ditanya, Ikam tadi minta apa? Kada tahu aku aja. Berarti kada minta. Berarti kada berdoa namanya. Tapi kalau doa dari guru yang paham bahasa Arab, yang aminkan, kada apa-apa, kada salah. Biar aminkan kada salah. Kenapa? Ujar biar aku buat gurunya, karena mungkin gurunya minta nak kada baik. Pasti doanya baik. Jadi aku aminkan. Tapi kalau suami pian berdoa, jangan aminkan langsung. Membangun pian tengah malam, kita sholat hajat tengah malam, sholat tahajud. Berdoainya aku ditakuni dulu atau dipesani dulu. Doanya bahasa Indonesia aja tuh, atau bahasa yang pian paham, biar aku bisa aminkan. Siapa tahu ternyata sini tengah malam minta doa, minta bini hanyar, bini anom, pakai bahasa Arab. Kebetulan suami pian bisa bahasa Arab. Pian aminkan, amin ya Allah, kabul. Ujar pian kenapa? Ujar lelaki kenapa sama kita aminkan? Tengah malam kita tahajud, ingatlah. Nah itu.
pesannya Bu itu, kecuali kalau doanya yang di risalah amaliyah juga. Oh sama aja kayak doa-doa yang lain, doa selamat, doa ini. Dalam sholat kita berdoa, mendoakan muslimin muslimat dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullah, salam sejahtera dan rahmat Allah untuk kalian. Doakan Bu, mengawalinya dengan takbir, mengakhirinya dengan salam. Mestinya kalau pakai otak kita kira-kira Assalamualaikum itu diganti Alhamdulillah, Alhamdulillah tuntung sembahyang. Kira-kira kayak itu seandainya otak kita. Tapi Allah menyuruh kita Assalamualaikum. Kalau tadi Allahu Akbar, memahaagungkan Allah, Allah Maha Besar, tapi mengakhirinya dengan mendoakan sesama kita. Itu artinya kita harus menjalin hubungan baik dengan Allah, dan tidak cukup hanya itu, tapi juga menjalin hubungan baik kepada sesama. Maulah setelah mendoakan selamat, salam sejahtera, habis itu sendalnya diambil. Maulah setelah itu kerudungnya di jemuran diambil. Maulah setelah itu kita mencelakakan, menggibah, memfitnah, membunguli, menipu. Karena mungkin kan kalau kita meresapi, menghayati isi dari sholat yang kita lakukan tiap hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, dosa kedua orang tua kita, dosa orang-orang yang kita cintai, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang mendirikan sholat dengan sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, semoga yang disampaikan oleh guru kita bisa kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Doa yang dipimpin oleh guru kita Ustaz Syirul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal ni'mah wa abwaabal quwwah wa abwaabas sihhah wa abwaabas salamah wa abwaabal 'afiyah wa abwaabal jannah. Allahumma 'afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wa asrif 'anna syarrad dunya wa syarral akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sebelum saya tutup acara ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para panitia dan para donatur yang telah mensukseskan acara ini sehingga berjalan dengan lancar. Semoga Allah membalas segala kebaikan Bapak dan Ibu dengan segala limpahan rahmat dan karunia. Amin amin ya robbal alamin. Akhir kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Mohon maaf bila saya ada salah-salah kata